गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आजना लेक्चर में फरी एक बार आगळ एमसीक्यूनी शुरुआत करिए। हवे मित्रों एमसीक्यू माटे खास बाबतનું ધ્યાન રાખજો। દરેક વખતે કંઈ બધા જ પ્રશ્નો એવા ના હોય કે જેમાં તમારે ગણતરીની જરૂર પડે। અમુક વખતે થોડાક લોજિકલી પણ પ્રશ્નો હોય કે જેમાં લોજિક લગાવવાનું હોય। દરેક પ્રશ્નોમાં ગણતરી કરવી આવશ્યક નથી। तो आजना लेक्चरनी अंदर थोड़ा घणा प्रश्नों एवा पण मूक्या छे कि जेमां तमे लॉजिकली जवाब आपी शको। एमां दरेक वखते केल्क्युलेटर पेन पेन्सिल ए वापरवानी जरूर नहीं रहती। 2 दिवसना लेक्चरों दरमियान जे कोई पण एमसीक्यूनी चर्चा थई रही है बधा एमसीक्यू बोर्ड में पूछायेला अथवा तो पूछावानी शक्यतावाळा एवा प्रकारना प्रश्नोनी आपणे कामकाज करी रह्या छीए। आजना लेक्चर में फरी एकवार एवा ज थोड़ा अगत्यना प्रश्नों की शुरुआत करीए छीए। तो सौथी पहला नंबर में आगळ 24 प्रश्नों थई गया है। 25मा प्रश्न की शुरुआत करिए। रकम वाँचूँ छूँ, समझो ध्यान थी। पाराना मर्क्युरीनी वात छे। स्मॉल आर त्रिज्याना 64 नाना बूंदों परनो विद्युत भार स्मॉल क्यू छे। तेओ एकबीजामां भળી जईने एक मोटुं बूंद बनावे छे। तो दरेक नाना बूंदों परनी विद्युत भार पृष्ठ घनता अने मोटा बूंद परनी विद्युत भार पृष्ठ घनतानो गुणोत्तर शोधो। समझो स्मॉल आर त्रिज्याना टोटल 64 बूंद छे। तो हवे सौथी पहला नंबर में धारो के एक बूंद परनो विद्युत भार जो क्यू धारी लईए तो एवा टोटल 64 बूंद करीए छीए। एटले मोटा बूंद परनो आ नाना बूंद माटेनी वात छे। एवा 64 नाना भेगा थईने एक मोटुं बूंद बनावे तो माटे मोटा बूंद परनो विद्युत भार ए आपणे मोटो लई लईए कैपिटल क्यू। 64 घणो होवो जोईए एटले 64 इंटू क्यू थाय। आ सीधी सादी गणतरी थई गई पहला नंबर में। हवे मित्रों बीजी एक बात समझो। पृष्ठ विद्युत भार घनता एटले सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए करवानुं। क्यू माटेनी वात थई गई। एक नाना बूंदनो विद्युत भार स्मॉल क्यू ने मोटा बूंदनो कैपिटल क्यू लई लीधो। हवे बूंद जे छे नाना 64 भेगा थईने एक मोटुं बनावे छे एटले एवा संजोगोमां त्रिज्यानो कॉन्सेप्ट लाववो पड़शे। तो सौथी पहला नंबर में बूंद ए सामान्य रीते गोळाकार होय। तो सौथी पहला मोटा बूंदनुं कद इज इक्वल टू 64 नाना बूंदना कद। समझो ध्यान थी। एक मोटा बूंदनुं कद ए 64 नाना बूंदना कद बराबर थाय। हवे कद माटेनी वात छे तो मोटा बूंदनी त्रिज्या आपणे कैपिटल आर लई लईशुं। तो कद एटले 4/3 पाई आर घन इज इक्वल टू 64 नानु बूंद 4/3 पाई स्मॉल आर घन। बंने बाजूथी 4/3 पाई उडाड़ी दो। आर क्यूब बराबर 64 स्मॉल आर क्यूब घनमूळ लई लईशुं। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 चौक 16 चौक 64 एटले कैपिटल आर इज इक्वल टू 4R। आ बीजा नंबरना समीकरणनी वात थी। आपणे पृष्ठ घनता शोधवी छे। तो पृष्ठ घनता माटे विद्युत भार अने क्षेत्रफळनी जरूर पड़शे। तो एवा संजोगोमां बे वातो शोधी नाखी। हवे त्रीजा नंबरनी वात करीए छीए जे अगत्यनी छे, ध्यान राखजो। हवे नाना बूंद परनी विद्युत भार पृष्ठ घनता। हवे एने सिग्मा आर कही दईए। नाना बूंदनी त्रिज्या आर छे एटला माटे इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। धारो के A1 कही दईए। हवे आड़छेदनुं क्षेत्रफळ आ क्यू तो छे ज अने आड़छेदनुं क्षेत्रफळ एटले 4 पाई आर स्क्वेर थशे। इक्वेशन नंबर 3 तैयार थई गयुं। आ नाना बूंद माटेनी वात थई। हवे जेवी नाना बूंद माटेनी वात थई ए ज प्रमाणे
મોટા બુંદની વિદ્યુત ભાર પૃષ્ઠ ઘનતા, તો મોટા બુંદની વિદ્યુત ભાર પૃષ્ઠ ઘનતા કેપિટલ આર ત્રિજ્યા વડે બતાવીએ તો ક્યુની જગ્યાએ થશે કેપિટલ ક્યુ અને એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ 2 લખી દઈએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ ક્યુ બરાબર 64 સ્મોલ ક્યુ એ આગળ શોધેલું છે આપણે અને કેપિટલ A2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 પાઈ કેપિટલ આર સ્ક્વેર. આ ઇક્વેશન નંબર 4 તૈયાર થઈ ગયું. બિલકુલ શાંતિથી એક એક સ્ટેપ સમજીને કામ કરતા જાઓ, પ્રશ્નમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ તકલીફ ના પડે. આ બધું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ શોધી નાખ્યું. હવે આપણને એવું કીધું છે રકમમાં કે ભાઈ બંનેનો ગુણોત્તર શોધો, પણ પ્રશ્ન ધ્યાનથી સમજજો કોનો ગુણોત્તર માગ્યો છે. તો નાના બુંદો પરની વિદ્યુતભાર પૃષ્ઠ ઘનતા અને મોટા બુંદ પરની, એટલે નાના બુંદ માટે સિગ્મા આર, મોટા બુંદ માટે સિગ્મા કેપિટલ આર. ચલો બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ. તો સિગ્મા સ્મોલ આર ક્યુ અપોન 4 પાઈ સ્મોલ આર સ્ક્વેર, અહીંયા થશે 64 ક્યુ એના છેદમાં 4 પાઈ કેપિટલ આર સ્ક્વેર. ક્યુ ક્યુ કેન્સલ થઈ જશે, 4 પાઈ કેન્સલ થઈ જશે, આર સ્ક્વેર નીચે આવશે, આર સ્ક્વેર ઉપર જતા રહેશે, એટલે સાદું રૂપ થશે કેપિટલ આર સ્ક્વેરના છેદમાં 64 સ્મોલ આર સ્ક્વેર. પણ મિત્રો સમીકરણ નંબર 2 જુઓ તો કેપિટલ આર બરાબર 4 આર છે, તો અહીંયા લખી દઈએ 4 સ્મોલ આર એનો હોલ સ્ક્વેર છેદમાં 64 આર સ્ક્વેર. અહીંયા 4નો વર્ગ એટલે થઈ જશે 16 આર સ્ક્વેરના છેદમાં 64 આર સ્ક્વેર ગયા. 16 ચોક 64 થશે એટલે ગુણોત્તર આવશે 1/4. 1/4 એટલે આપણો જવાબ 1/4. એટલે પ્રશ્નની અંદર એ ડી વિકલ્પ એ આપણો જવાબ આવશે 1/4. આ ગુણોત્તર થયો તો 1/4 એ ગુણોત્તર સ્વરૂપે લખી શકાય. પ્રશ્ન બહુ જ અગત્યનો છે. પ્રશ્નની સાઇઝ કે રકમ જોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી. પ્રેમથી સિસ્ટમેટિક કામ કરો એટલે જવાબ એની જાતે આવતો જાય. તમે જુઓ, હું ગણું છું, મને કોઈ પ્રકારનો કષ્ટ નથી પડતો. તમે પણ આ જ પ્રમાણે પ્રેક્ટિસ કરશો તો બેટા કોઈ જ તકલીફ નહીં પડે. ધ્યાન રાખજો. નવા પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 26. સ્મોલ એ બાજુઓવાળા સમઘનમાંથી એક વિદ્યુત ભારિત તાર પસાર થાય છે. સમજો, એક વિદ્યુત ભારિત તાર પસાર થાય છે. આ તાર પર વિદ્યુત ભારની રેખીય ઘનતા લેમ્બડા છે. તો ઘનમાંથી પસાર થતું મહત્તમ ફ્લક્સ શોધો. જુઓ, સમઘન પહેલાં દોરી આપું, થોડી વધારે સમજ પડે. સમઘન આપણે જે રૂમમાં બેઠા છીએ એને સમઘન ગણી શકાય. ટોટલ 6 બાજુઓ હોવી જોઈએ. તો આ સમઘન તૈયાર થઈ જશે. આ સમઘન તૈયાર થઈ ગયો. હવે એ બાજુઓવાળો સમઘન, તો આ એ બાજુ થશે, આ એ બાજુ થશે ને આ પણ એ જ બાજુ. એ રીતે બધી એ બાજુઓ થશે. એક વિદ્યુત ભારિત તાર પસાર કરો, એની રેખીય ઘનતાની મહત્તમ ફ્લક્સ. હવે મહત્તમ ફ્લક્સ શોધવું હોય ને તો તાર મોટામાં મોટો હોવો જોઈએ. તો જુઓ, અહીંથી લઈને અહીંયા સુધીનો જે તાર, આ 2 બિંદુઓ ડાર્ક બતાવું છું, એટલે આટલેથી આટલે સુધીનો તાર એ મહત્તમ થશે. હવે આ 2 બિંદુઓને જોડાઈ નહીં, અહીં ખાલી સમજવું પડે, હું બતાવું છું, તમે ધ્યાનથી જુઓ. આ 2 બિંદુઓને જોડવાનો પ્રયત્ન કરો તો ટોટલ 1, 2 અને 3 બાજુઓ કવર થાય છે. એટલે તારની મહત્તમ લંબાઈ એ રહીએ એના વિકર્ણ જેટલી હશે. એટલે મહત્તમ લંબાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઘનનો વિકર્ણ. એટલે અંદરથી પસાર થતું આ ઘનનો વિકર્ણ તૈયાર થશે. એટલે મહત્તમ લંબાઈ એ વિકર્ણ જેટલી હોવી જોઈએ. તો એની મહત્તમ લંબાઈ વિકર્ણ જેટલી થાય તો આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ એલ મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3a. આ મહત્તમ લંબાઈવાળી વાત થઈ ગઈ. સમજો ધ્યાનથી. હવે તમારે શોધવાનું છે એનું મહત્તમ ફ્લક્સ. તો આપણે ફ્લક્સ શોધો એ પહેલાં રેખીય ઘનતાવાળું સૂત્ર, એટલે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એલ. તો ક્યુની જગ્યાએ √3a લખીએ. એટલે ક્યુ અપોન √3a. આમાંથી ક્યુને કરતા બનાવો, પણ ક્યુ મહત્તમ હોવો જોઈએ.
तो √3 લેમડા ઇન્ટુ એ થશે। આ તૈયાર થઈ ગયો તમારો મહત્તમ વિદ્યુત ભાર। હવે તમારે મહત્તમ ફ્લક્સ શોધવું છે। તો જો મહત્તમ ફ્લક્સ શોધવું હોય તો ફાઈ મેક્સિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગાઉસનો નિયમ Q/ε0। અહીંયા Q મેક્સ લખી દો। Q મેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3 લેમડા એ એના છેદમાં ε0। તો આપણો સી વિકલ્પ એ પ્રશ્નનો જવાબ થશે √3 લેમડા એ। આ પણ એક સારો પ્રશ્ન છે, ધ્યાનથી સમજી લેજો। હવે આગળ નવો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 27। એક ઘન વિદ્યુત ભાર ધરાવતા ગોળાને રેશમની દોરી વડે લટકાવવામાં આવેલી છે। રેશમની દોરી અવાહક કહેવાય, એટલે દરેક વખતે પ્રશ્નમાં આવી રેશમની દોરી આવે છે। એક બિંદુ પાસે Q0 જેટલા પરીક્ષણ વિદ્યુત ભારને મૂકી F/Q0 માપવામાં આવે છે। તો આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા શોધો। વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ ધ્યાનથી સમજજો। આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતા ભણ્યા હતા, અને જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની લાક્ષણિકતા આપણને યાદ હોય તો આ પ્રશ્નમાં કોઈ જગ્યાએ તકલીફ ના પડવી જોઈએ। કારણ એનું એવું છે કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર નક્કી કરતી વખતે યાદ રાખજો, કારણ લખી આપું છું। વિદ્યુત ક્ષેત્ર નક્કી કરતી વખતે ઉપયોગમાં લેવાયેલ પરીક્ષણ વિદ્યુત ભારની અસરના લીધે મૂળ વિદ્યુત ભાર અથવા મૂળ વિદ્યુત ભાર તંત્રમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી। સમજો તો અહીંયા મૂળ વિદ્યુત ભારનું તંત્ર જે માપવાની વાત છે F/Q0 છે। તો F/Q0માં કોઈ જ ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં। લોજિકલી પ્રશ્ન છે આ રહ્યો એ। તમને લાક્ષણિકતાઓ જો યાદ હોય તો તમારું કામ થઈ જાય, માટે આમાં બી વિકલ્પ આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ F/Q0। વિદ્યુત ક્ષેત્ર એની વ્યાખ્યા પ્રમાણે આ જવાબ છે, એની લાક્ષણિકતાઓમાં આ માપ લખેલું છે। હવે આવો જ એક લોજિકલી બીજા નંબરનો પ્રશ્ન લઈએ। વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાનો SI એકમ કયો છે? હવે મિત્રો તમને ખબર છે કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા E ઇઝ ઇક્વલ ટુ F/Q, એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ લાગતું બળ। અહીંથી જો એકમ તૈયાર કરો તો ન્યૂટન પ્રતિ કુલંબ થવો જોઈએ, પણ હવે તમારા વિકલ્પો તમે ચેક કરો, આમાં ન્યૂટન પ્રતિ કુલંબ ક્યાંય આપેલું જ નથી। તો શું કરશો? તો હવે ન્યૂટન પ્રતિ કુલંબ જો આપેલું ના હોય તો આ ચારમાંથી કોઈ એક જવાબ તો સાચો છે જ। તો યાદ કરો, જ્યારે ત્યારે આપણે લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું ત્યારે આનો મેં એક નવો એકમ પણ આપ્યો હતો। એકચ્યુઅલી આ એકમ બીજા ચેપ્ટરમાં સાબિત કરવાનો છે, પણ એની તમને યાદ રાખવા માટેની ટ્રીક આપી દઉં છું। તમારે એક શબ્દ યાદ રાખવાનો છે, વેદ। બસ આ શબ્દ પકડી લેજો। આ વેદ મેં ગુજરાતીમાં લખ્યું, તમારે અંગ્રેજીમાં લખી દેવાનું। V ઇઝ ઇક્વલ ટુ ED। V બરાબર ED એને વેદ તરીકે ઓળખી શકાય, જ્યાં V એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન, E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અથવા ક્ષેત્રની તીવ્રતા, અને D એટલે અંતર। આ સૂત્ર પરથી જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા શોધવી હોય તો V/D। હવે અહીંથી તમે એકમ ડેવલપ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન માટે એકમ બનશે વોલ્ટ, જે 10માં શીખેલા છો। અંતર માટે બનશે મીટર, તો એકમ બનવો જોઈએ વોલ્ટ પ્રતિ મીટર। તમારો બી વિકલ્પ જુઓ તો એમાં વોલ્ટ પ્રતિ મીટર એકમ લખેલું છે। તો મિત્રો દરેક વખતે એવું જરૂરી નથી કે આપણે જે જાણતા હોઈએ એમાંથી જ એકમ હોય। આ પ્રકારના પ્રશ્નો પણ હોય, એટલે આ જે સિસ્ટમ આપી છે એને સમજો। બીજા ચેપ્ટરમાં આ વસ્તુ સાબિત કરીશું, હાલ ચિંતા ના કરશો। આ તમને યાદ રાખવા માટેની સિસ્ટમ કહી દીધી।
નવા પ્રશ્નની શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 29. બે વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચેનું અંતર અડધું કરવામાં આવે તો તેમની વચ્ચે લાગતું બળ કેટલું થાય? અંતર અડધું કરવા માટેની વાત છે, બીજી બહુ ચિંતામાં પડવાની જરૂર નથી. યાદ કરો આપણો કુલંબનો નિયમ, F = KQ1 Q2/r². મારે ખાલી અંતરની જરૂર છે તો F ચલે છે 1/r². આપણે સૂત્રની મદદથી શીખી ગયા હતા, યાદ રાખજો. તો અગત્યની વાત તૈયાર થઈ ગઈ, F ∝r². હવે F ચલે છે 1/r², જે સૂત્ર તૈયાર થયું એમાં અંતર સાથેની વાત, અંતર અડધું કરો તો બળ શોધવાનું છે. આપણે બે સૂત્રો આની મદદથી ડેવલપ કરી શકીએ. ચલો કેવા બે સૂત્રો બનાવાય? તો F1 = 1/r². અચળ ભૂલી જાઓ અત્યારે. F2 = 1 અંતર અડધું એટલે r/2². તો અહીંયા શું થશે? 1/r²/4, છેદનો છેદ ઉપર એટલે 4/r². હવે બે મૂલ્યો તૈયાર થઈ ગયા. ચલો બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ એટલે ખબર પડે કે આપણું બળ કેટલું તૈયાર થઈ જશે. તો શું કરશો? ચલો તો F1 ભાગ્યા F2. F1 = 1/r² અને F2 = 4/r². આ બંને કેન્સલ કરો, 1/4 જવાબ મળ્યો. હવે તમારે બીજા નંબરનું બળ શોધવાનું છે તો F2ને કરતા બનાવો. F2 ઉપર જશે, આ બાજુ જશે, તો F2 = 4F1. હવે 4F1 જવાબ આવ્યો તો આપણો ઓપ્શન તમે ધ્યાનથી જુઓ કે 4 ઘણું દેખાય છે, તો આપણો ડી ઓપ્શન એ જવાબ થશે. એટલે પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ડી ઓપ્શન. સમજો. બે વિદ્યુત ભારિત કણો વચ્ચેનું અંતર અડધું કરતાં તેમની વચ્ચે લાગતું બળ કેટલું થાય? જ્યારે અડધું કરો ત્યારે બળ શોધવાનું છે, એટલે આપણે બીજા નંબરના બળને કરતા બનાવ્યો. પહેલાં કરતાં 4 ગણું = બીજા નંબરનું બળ થવું જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 30, અગત્યનો પ્રશ્ન, ખૂબ ધ્યાન રાખજો. કોઈ પદાર્થને ઘસીને વિદ્યુત ભારિત કરવામાં આવે તો તેના વજનમાં 100 ફેરફાર થાય. ફરી એકવાર લોજિકલી વાત આવી. હવે ઘસીને વિદ્યુત ભારિત કરો તો વજનમાં શું ફરક પડશે? હવે વજન એટલે W = mg, પણ અહીંયા દળનો કોન્સેપ્ટ લેવાનો છે, વજનની જગ્યાએ દળ. સમજો. ફરી એકવાર લોજિકલી વાત છે, ધ્યાન રાખજો. જ્યારે કોઈ પદાર્થને ઘર્ષણ વડે વિદ્યુત ભારિત કરો તો ઘર્ષણના કારણે બે કન્ડિશનો થઈ શકે. કઈ બે? જે પહેલા લેક્ચરમાં શીખવાડી હતી. કાં તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવાય અથવા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવાય. હવે યાદ કરો, ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની અને ગુમાવવા માટેની વાત છે. તો ઇલેક્ટ્રોન કાં તો મેળવાય કાં તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવાય. કાચનો સળિયો, રેશમી કાપડ, પ્લાસ્ટિકનો સળિયો અને ફર અથવા ઊન, આ બંને ઉદાહરણો યાદ કરી લેવાના. હવે ઇલેક્ટ્રોન મેળવાય અને ગુમાવાય, તો જો ઇલેક્ટ્રોન મેળવાતા હોય તો એવા સંજોગોની અંદર ઇલેક્ટ્રોન મળે તો દળ એટલે કે વજન એ વધે, અને જો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવાય એટલે દળ એટલે કે વજન એ શું થશે? ઘટશે. એટલે હવે આમાં વિદ્યુત ભારિત કેવી રીતે કરવાનું છે એ ખબર નથી આપણને. તો પ્લાસ્ટિકનો સળિયો અને કાચનો સળિયો કયું ઉદાહરણ છે પ્રોપર નથી કીધું, તો ઇલેક્ટ્રોનની આપલે પરથી જવાબ આપવો પડે, માટે લોજિકલી પ્રશ્ન કહેવાય. એટલે જવાબમાં થશે દળ સહેજ વધશે અથવા તો ઘટશે. નવો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 31. અવાહકનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક નીચેનામાંથી કયો હોઈ શકે? બેટા એક વાત યાદ રાખજો કે આ ડાયઇલેક્ટ્રિકની વાત એકચ્યુઅલી બીજા ચેપ્ટરમાં છે, પણ ગઈ વખતના લેક્ચરમાં તમને ε/ε0 માધ્યમની પરમિટિવિટી ભાગ્યા શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટી = K એને ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક તમને શીખવાડેલું છે.
બીજા ચેપ્ટરમાં થોડીક ડિટેલમાં વાત કરીશું, પણ ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક આવ્યો છે ને પ્રશ્ન અગત્યનો છે એટલે એક બીજો મુદ્દો આપી દઉં છું યાદ રાખવા માટે. તો અવાહકનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક એટલે કેપિટલ કે કુલમ્બના નિયમમાં આવતો અચળાંક આ નથી, અલગ છે, યાદ રાખજો. ઓલવેઝ ગ્રેટર ધેન 1 હોવો જોઈએ. આ યાદ જ છે. કેનું મૂલ્ય ઋણ 0 અથવા 1થી ઓછું કદાપી શક્ય નથી. નેગેટિવ તો શક્ય જ નથી, ઋણ 0 પણ શક્ય નથી. કે ગ્રેટર ધેન 1 જ. તો આપણો ઓપ્શન ડી 5 એ તૈયાર છે. માટે યાદ રાખવાનું કે અહીંયા આગળ કે ગ્રેટર ધેન 1 એટલે અવાહકનો ડાયઇલેક્ટ્રિક અચળાંક એ કયો હોઈ શકે? તો 5. ફરી એકવાર લોજિકલી પ્રશ્ન, ગણતરી નહીં કરવાની, પ્રશ્ન જોઈને થોડુંક વિચારવાનું. +2 માઇક્રોકુલમ્બ અને +5 માઇક્રોકુલમ્બના વિદ્યુત ભારો વચ્ચે એકબીજા પર લાગતા બળોનો ગુણોત્તર જણાવો. હવે ખાલી સૂત્ર લખીએ તો ખબર પડી જાય. F = KQ1 Q2/r². વિચારો 2 વડે 5 ઉપર, તો Q1 2, Q2 5, અંતર સરખું, K સરખું એટલે F12 જે જવાબ મળે. હવે બીજું વિચારો 5 વડે 2 ઉપર, તો Q1 5 લઈ લો, Q2 2 લઈ લો, આ તો બે સરખા જ છે, તો જવાબમાં કોઈ ફરક આવશે નહીં. તો આની મદદથી બે સૂત્રો બનાવો તમે, F12 અને F21, તો બંનેના જવાબ એ કેવા આવશે? તો સમાન, એટલે એક જ સરખા. અને એક સરખા આવે તો એનો ગુણોત્તર હંમેશા કેટલો હોવો જોઈએ? 1:1. લોજિકલી વિચારવાનું, એની કોઈ ગણતરી કરવાની જરૂર નથી. 2 અને 5 બે જ વિદ્યુત ભારો, 2 વડે 5 ઉપર, 5 વડે 2 ઉપર, સૂત્રમાં કિંમત, ગણતરી કરો, જવાબ સરખો. પણ આવા પ્રશ્નોમાં કોઈ દિવસ ગણતરી ના થાય, થોડું વિચારો એટલે ઓપ્શન તરત ખબર પડી જાય કે આમાં શું જવાબ આવશે. નવો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 33. આ પણ એક સારો સવાલ છે. સાબુના પરપોટા પર અમુક મૂલ્યનો વિદ્યુત ભાર પ્રસ્થાપિત કરતા પરપોટાનું શું થાય? હવે સાબુનો પરપોટો એટલે ગોળાકાર કવચ ગણી શકાય. આ પરપોટો છે એટલે પરપોટાને ગોળાકાર કવચ, અંદર હવા કંઈ જ ના હોઈ શકે, બહાર બી હવા, અંદર પણ હવા, આ આટલી સપાટી જ ખાલી હોય એટલે એને કવચ ગણી શકાય. હવે પરપોટા ઉપર કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર મૂકો તો એવા સંજોગોની અંદર એક વિદ્યુત ભાર એની સપાટી ઉપર હોય. પરપોટા પર વિદ્યુત ભાર તો હોય જ, તમે બીજો કંઈક નવો મૂકવાનો પ્રયત્ન કરો તો પારસ્પરિક અપાકર્ષણ બળ થાય અને અપાકર્ષણના કારણે વિદ્યુત ભાર એકબીજાથી દૂર જાય. જો વિદ્યુત ભાર એકબીજાથી દૂર જતા હોય તો એવા સંજોગોમાં એની ત્રિજ્યા હંમેશા વધવી જોઈએ, એટલે ત્રિજ્યામાં વધારો થાય તો ઓપ્શન બી વિકલ્પ આપશે આપણો જવાબ. આ પણ એક લોજિકલી પ્રશ્ન. કવચ છે, ઓલરેડી વિદ્યુત ભાર તો હશે જ, નવો મૂકશો અપાકર્ષણ થશે, કવચ એટલે કે પરપોટો મોટો બનશે અને એટલા માટે એની ત્રિજ્યામાં થશે વધારો. 34મો પ્રશ્ન, આ પણ એક સારો પ્રશ્ન છે, ધ્યાન રાખજો. 3 નાના ગોળાઓ કે જેમાંના દરેક પર ધન વિદ્યુત ભાર કેપિટલ Q છે. 3 નાના ગોળાઓ કે જેની દરેક પર ઘન વિદ્યુત ભાર કેપિટલ Q છે, તેમને R સ્મોલ r ત્રિજ્યાના વર્તુળના પરિઘ પર એવી રીતે મૂકેલા છે કે જેથી તેઓ સમબાજુ ત્રિકોણ બનાવે. જો આકૃતિ દોરીએ એટલે ખબર પડે. આ 1, આ 2 અને 3 નાના ગોળાઓ થઈ ગયા. સમબાજુ ત્રિકોણ બનાવે એવું રકમમાં કીધેલું છે, તો સમબાજુ ત્રિકોણ થઈ ગયું. R ત્રિજ્યાનું વર્તુળ બી બનાવી દીધું છે, પરિઘ એટલે સપાટી ઉપર મૂકેલા છે, સમબાજુ ત્રિકોણ પણ બનાવી ગયો. વર્તુળનું કેન્દ્ર યાદ કરો, સ્વાધ્યાયમાં ઉદાહરણમાં આવા દાખલા ગણેલા છે. કેન્દ્ર તો આ મધ્યગા દોરી શકાય, અહીંથી આ મધ્યગા દોરી શકાય અને અહીંથી આ મધ્યગા દોરી શકાય. દરેકે દરેક સમબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ ઉપર સમાન વિદ્યુત ભાર, કેન્દ્ર ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સરખું,
પરંતુ તેમની દિશાઓ ત્રિકોણની આસપાસની બાજુઓ વડે રજૂ કરવામાં આવે અને એ બાજુઓ એક ચોક્કસ પ્રકારનો બંધ ગાળો રચે. અને યાદ રાખજો, આપણે કીધું હતું કે ભાઈ બંધ ગાળો રચાતો હોય તો એવા સંજોગોમાં એના વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા, પરિણામી વિદ્યુતભાર, વિદ્યુત ફ્લક્સ દરેક વસ્તુ શૂન્ય જ હોવી જોઈએ. તો ઓપ્શન ડી એ તમારો સાચો જવાબ થશે, યાદ રાખવાનો. આગળ નવો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 35. વિદ્યુતભાર સ્મોલ ક્યુને ઘનના કેન્દ્ર પર મૂકેલ છે. આથી ઘનના કોઈ પણ બાજુમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ, સમઘનની વાત હમણાં પણ શીખવાડી. હવે સમઘન છે, ફરી આકૃતિ નથી દોરતા, યાદ રાખજો. સમઘન એને ટોટલ 6 બાજુઓ હોવી જોઈએ. સમઘન એને ટોટલ 6 બાજુઓ હોવી જોઈએ, એ આપણને ખબર છે. હવે એમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સવાળી વાત કરો તો આપણા ગાઉસનો નિયમનું સૂત્ર σ/ε0 થાય. એક બાજુમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ એ σ/ε0. હવે ટોટલ એની પાસે 6 બાજુઓ છે, તો 6 બાજુમાંથી પસાર થતું કુલ ફ્લક્સ જો આપણે શોધવું હોય, યાદ રાખજો 6 બાજુઓમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ એ ટોટલ જે ફ્લક્સ, ફરી એકવાર કહું છું, સમઘન કન્ફ્યુઝન ના થતા આમાં, સમઘન છે ને ટોટલ 6 બાજુઓ હોવી જોઈએ, આકૃતિ આગળ દોરેલી છે. હવે સમઘનની 6 બાજુઓ હોય તો એમાંથી પસાર થતું કુલ ફ્લક્સ એ ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર Q/ε0 હોવું જોઈએ. તેથી 6 બાજુઓમાંથી આટલું ફ્લક્સ હોય તો એક બાજુમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ, એક બાજુમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ, હવે એક બાજુમાંથી પસાર થતું ફ્લક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q/6ε0 હોવું જોઈએ. પણ Q/6ε0 આપણા કોઈ ઓપ્શનમાં દેખાતું નથી. તો શું કરશો? તો એવા સંજોગોની અંદર આ સમીકરણ જે મળ્યું એને 4π વડે ગુણો અને 4π વડે ભાગો. તો શું થશે ભાઈ? 4πQ છેદમાં છગડો 12 લઈ લઉં તો 4πε0. હવે જુઓ, આપણી પાસે આ 4 ઓપ્શનમાંથી આપણો બી વિકલ્પ એ તૈયાર થઈ ગયો. 4πQ છેદમાં 6 × 4πε0. તો આ સાચો વિકલ્પ. યાદ રાખજો, આખા સમઘનનું ફ્લક્સ Q/ε0 એકમાંથી એક બાજુ હોય તો ટોટલ 6 બાજુઓ હોવાથી છઠ્ઠા ભાગ જેટલું થવું જોઈએ, યાદ રાખવાનું છે. ફરી એકવાર એક લોજિકલી પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 36. વિદ્યુત ક્ષેત્ર ખાલી જગ્યાને વિચલિત કરે છે. 4 ઓપ્શનો છે: એક્સરે, ન્યુટ્રોન્સ, આલ્ફા કણો, ગેમા કણો. ગઈકાલે તમને આલ્ફા કણોનો એક પ્રશ્ન શીખવાડ્યો હતો. આલ્ફા કણ એક એવી રચના છે કે જે વિદ્યુતભાર ધરાવે છે અને એનો વિદ્યુતભાર પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન કરતાં બમણો છે અને એટલા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિદ્યુતભારિત કણ પર જ અસર કરી શકે. એટલે આલ્ફા કણ વિદ્યુતભાર ધરાવે છે અને જો વિદ્યુતભાર ધરાવતો હોય તો આપણો ઓપ્શન એ સી વિકલ્પ હોવો જોઈએ, કેમ કે એની ઉપર જ અસર થાય, બાકી થઈ શકે નહીં. નવો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 37. રકમ ખૂબ ધ્યાનથી જોજો. હવે રકમ વાંચું છું. 3 વિદ્યુતભારો Q1, Q2, Q3 બધાના મૂલ્યો સરખા 1 કુલંબ જેટલા છે. તેમના સ્થાન સદિશો અનુક્રમે 0, 0, 0, એટલે કે Q1 માટે આ થશે 1, 0, 0, Q2 માટે આ થશે, Q3 માટે થશે 0, 1, 0 મીટરમાં. તો Q1 પર લાગતું બળ શોધો. આકૃતિ દોરી અને ગણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. થોડુંક સમજો, આ પણ એક સારો પ્રશ્ન છે. તો ડાયમેન્શન આપેલું છે, તો એ પ્રમાણે આપણે વિદ્યુતભારો સેટ કરીએ. આ ઉગમ બિંદુ થઈ જશે. સૌથી પહેલો Q1 એ અહીંયા લઈ લેવો પડે, કારણ કે એના યામ 0, 0, 0 છે.
હવે Q2 એ તમે જુઓ તો Q2 અહીંયા થવો જોઈએ, કારણ એના યામ એ 1 0 0 છે, એટલે કે એક્સ યામ મળશે, વાય અને ઝેડ નહીં મળે. જ્યારે ત્રીજા નંબરમાં Q3 એ અહીં થવો જોઈએ, કેમ કે એના યામ 0 1 0 છે. સમજો ધ્યાનથી, કારણ વાય અક્ષ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, ઝેડ અક્ષ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. તો આ યામ આપણે બતાવી દીધા Q1 Q2 Q3 ત્રણેના મૂલ્યો સરખા છે. હવે તમારે બળ શોધવાનું છે Q1 પર, તો Q1 અહીંયા છે. હવે Q1 ઉપર કોણ અસર કરશે? તો 2 અને 3 બંને. તો આપણા બળ માટેનું સૂત્ર સદિશ F1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલા ઉપર બીજાના કારણે અને પહેલા ઉપર ત્રીજાના કારણે. ચલો સૂત્ર બનાવીએ તો કે Q1 Q2 1 કુલંબ જ છે, તો બંને વર્ગ કરી દઈશું આપણે. અંતર કેટલું દેખાય છે? તો અહીંથી અહીં સુધી એક્સ યામ 1 છે, તો અપોન 1 સ્ક્વેર. એક્સ અક્ષની દિશામાંનો ઘટક દેખાય છે, ધ્યાન રાખજો, એટલે એક્સ અક્ષની દિશામાંનો ઘટક તો અહીંયા લખી દઈશું આઈ કેરેટ. સમજો ધ્યાનથી જરા. પ્લસ ફરી એકવાર કે Q1 Q2 એટલે ફરી એકવાર 1 સ્ક્વેર, ફરી એક વખત અહીંયા સાદું રૂપ, તો બી 1 સ્ક્વેર થશે, અંતર સરખું જ છે. હવે વાય અક્ષની દિશામાંનો ઘટક તો એ થઈ જશે જે કેરેટ. હવે આનું સાદું રૂપ તમે જુઓ તો કે બાકી 1 થઈ જશે, કૌંસમાં થશે આઈ પ્લસ જે. હવે કૌંસમાં આઈ પ્લસ જે થાય તો એનું સાદું રૂપ તો તમે શોધેલું છે, કેની જગ્યાએ 1/4πε0. આનું મૂલ્ય શોધી દો તો વર્ગમૂળમાં 1નો વર્ગ વત્તા વર્ગમૂળમાં 1નો વર્ગ, તો સાદું રૂપ થશે √2 એના છેદમાં 4πε0. તો વિકલ્પ એ બી આપણો તૈયાર થઈ ગયો. મિત્રો, આજના પ્રશ્નો ખૂબ સારા પ્રશ્નો છે, એને ધ્યાનથી તૈયાર કરી નાખજો. કોઈ જગ્યાએ કોઈ પણ પ્રકારની ડિફિકલ્ટી હોય તો મને ફોન કરી અને પૂછી લેજો. બાકીની નવી વાત કાલના લેક્ચરમાં કરીશું.